السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم رینا شگیر۔ ناظرین، ملکی حالات میں موجودہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری عوام جو ہے وہ اداروں کی پرفارمنس پر ایک سوالیہ نشان رکھتی ہے، اداروں کی پرفارمنس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ملک میں جس پر آواز ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ادارے اس طرح سے مضبوط کیوں نہیں ہو سکے؟ گزشتہ حکومتوں کے ادوار میں ہماری اس طرح سے اداروں کو ہم نے اسٹرینتھن ہوتا ہوا کیوں نہیں دیکھا کہ جس سے ایک ہمیں حقیقی معنوں میں ایک جمہوری ایک اسٹرانگ جمہوری نظام اپنے ملک میں پنپتا ہوا دیکھتے، پھلتا پھولتا ہوا دیکھتے۔ دیگر ممالک سے ہمیں ہمارا کمپیریزن کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے بڑے مسائل، بڑے گمبھیر مسائل اور بحرانوں کا پاکستان ہمیشہ شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ان کنٹریز کی لسٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ آج تک پاکستان جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہے، وہ چیلنجز کا شکار ہے، لیکن پاکستان کو ان مسائل سے باہر آتا ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ اور پاکستان کی انسیپشن سے لے کر اب تک وہ کون کون سے چیلنجز تھے، اور کیا ہم نے اپنے ملک کی ہسٹری میں کبھی کوئی ایک پروگریسو دور بھی دیکھا ہے، پروگریسو ایرا بھی دیکھا ہے کہ جب ملکی حالات ہمیں سٹیبل نظر آ رہے ہوں، جب ہماری ملکی معیشت جو ہے وہ پراسپیرٹی، پروگریس کی طرف جا رہی ہو؟ موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ انہی کے پاس آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کیا دیگر جماعتیں، دیگر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان میں وہ پولیٹیکل میچورٹی نظر آتی ہے کہ ملک کا ٹاسک جو ہے وہ ملک سنبھال سکے، ملک کو چلانا جو ہے کیا دیگر جماعتوں کو آتا ہے؟ اور اسپیشلی جو چینج کی بات کرتے ہیں، جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کیا وہ ملکی نظام جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ سکے ہیں؟ پاکستان کی ہسٹری ہمیں کن کن نشیب و فراز سے لے گزری؟ towering patriotic personality of Pakistan who remained an active associate of different rulers as a bureaucrat and then ultimately as a technocrat. Somebody that I consider as a very concerned citizen of Pakistan. ہمیں سول سوسائٹی کے ساتھ ایکٹیولی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور somebody who's been going to the Supreme Court proceedings daily. یہ جو پیناما لیکس کے معاملے کے حوالے سے ہے، آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں آج اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے روہیدات خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. Like I said, sir, you're a concerned citizen of this country and active member of the civil society in Islamabad, as well as I consider you a very concerned Pakistani, sir. جس طرح سے میں نے منشن کیا سر، آپ کی پروفائل ماشاءاللہ سے اتنی اسٹرانگ ہے سر کہ یو بین دا چیف سیکرٹری آف سندھ، یو بین دا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، فیڈرل سیکرٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، یو بین اے سینئر منسٹر آف لیبر، یو بین اے سینئر سیکرٹری منسٹری آف ٹورزم، سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر اینڈ سیکرٹری جنرل منسٹری آف انٹیریئر، یو بین اے فیڈرل منسٹر آف اکاؤنٹیبلٹی، information as well. Absolutely. Secretary Information and Broadcasting. You've been a managing director of Pakistan Television Corporation as well. Mashallah sir, that's a whole lot of that's an extensive profile full of experience. Start off کرنا چاہوں گی میں روہیدات خان صاحب، جس طرح like I said سب سے پہلے لے چلتے ناظرین کو your role before the creation of Pakistan sir. میں جی 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے میں ایم اے اور لاء کی ڈگری لے کر کے 44 میں کے پی کے واپس آ گیا جی۔ تو اس وقت لڑائی بڑائی جاری تھی، ورلڈ وار 2 جی، ورلڈ وار 2 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جی، نوکریاں نہیں تھیں جی۔ سو آئی بیکیم اے لیکچرر ان ہسٹری، ایک چھوٹا سا انٹرمیڈیٹ کالج ایبٹ آباد میں پروونشل گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہوا تھا، اس کے لیے میں نے اپلائی کیا اینڈ دے سلیکٹڈ می، اینڈ یو نو وٹ مائی گریڈ واز 120 روپیز اسٹارٹ، 4 روپیز اینوئل انکریمنٹ، اینڈ اس کا جو سیلنگ تھا 160 روپیز تھی، مگر آئی لیو لائک اے پرنس تھی، میں بہت خوش تھا جی، میں بہت خوش تھا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد 46 میں اخبار میں آیا کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کو کچھ ویکنسیز تھیں ان دی جوڈیشل سروس آف دا پروونس، اور اس کو پر کرنے کے لیے انہوں نے امتحان پبلک سروس کمیشن کو لکھا،
उस ज़माने में KPK का सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था. अच्छा. पंजाब KPK हैड ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की. ओके. तो उन्होंने इम्तिहान लिया. आई हैड ए लॉ डिग्री एंड आई वाज क्वालिफाइड. ने दिया जी. उनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे जी. आई टॉप द लिस्ट. बट देन प्रॉब्लम ये राइज हो गया. ये सुने जी, मुझे रजिस्ट्रार ने कहा इम्तिहान से पहले, आपकी एप्लीकेशन जो है वो तो पब्लिक सर्विस ने रिजेक्ट कर दी थी. मैंने कहा क्यों रिजेक्ट कर दी थी, मेरे पास तो लॉ डिग्री है और ये. अच्छा. तो उन्होंने कहा वो कहते हैं कि रूल कहता है कि ये आपकी उम्र जो है मिनिमम एज 23 होनी चाहिए. यू आर 22, यू आर नॉट क्वालिफाइड एंड दे सेंड योर एप्लीकेशन बैक टू अस. लुक एट दिस जी. अंग्रेज़ था हाई कोर्ट का शावर. उसने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है रूल है गलत है. रूल ये कहता है दैट द कैंडिडेट शुड बी नॉट लेस देन 23 एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, not at the time of examination. You can't prevent Mr. Rohdat Khan from taking the examination, you see. Oh. The Joint Public Service Commission of Punjab and KPK reversed their decision और मुझे अलाउ किया जी. ये डिसीजन रिवर्स होने के बाद? अच्छा. उसके बाद देखें, मैं आई हैड टॉप द लिस्ट. तो उन्होंने कहा अब क्या करेंगे, ये तो नाबालिग है, ये तो बिलो 23 है, नाबालिग है. हाँ जी. तो उन्होंने ये देखिए जी, उन्होंने कहा ये तो बड़ी ज़्यादती होगी कि इसको हम कह दें कि तुम घर जाओ. उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग पोस्ट क्रिएट की जी, एक्स कार्डर. उन्होंने कहा कि तुम जुडिशल सेटलमेंट ट्रेनिंग करो, ये लैंड रेवेन्यू वगैरह का. एंड दे सेड द रूल ऑफ 23 डज नॉट अप्लाई टू एक्स कार्डर पोस्ट, इसलिए इसको वहाँ लगा देंगे, तनख्वाह भी देंगे इसको, मगर ये एक्स कार्डर होगा. और जब बालिग हो जाए तो फिर इसको हम पोस्टिंग देंगे, रेगुलर पोस्टिंग. 6 महीने के बाद मैं फिर भी नाबालिग था. तो उन्होंने कहा अब क्या करेंगे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, राज था. उन्होंने कहा एक एक्स कार्डर जुडिशल पोस्ट क्रिएट करो और इसको लगाओ हाई कोर्ट पेशावर के साथ, और ये 6 महीने के लिए, और जब बालिग हो जाए तो इसको अपॉइंटमेंट दे दो. दैट्स व्हाट हैपेंड जी. ये हुआ जी. एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स सर मैं फिर 23 हो गया ना जी. आपकी अपॉइंटमेंट हो गई? मेरी अपॉइंटमेंट हो गई. रूल ऑफ लॉ जी. फ्रंटियर की उसने हाई कोर्ट ने कहा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब एंड NWP हेडेड बाय एन ICS, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल इज रॉन्ग एंड दे वन. ये बात थी जी. मुझे पता भी नहीं था जी, मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है जी. ये ज़माना था जी. अच्छा. दूसरी मैं बात करता हूँ आपको जी. मैं सबऑर्डिनेट जज था पाकिस्तान बनने से पहले. जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ प्रोविंशियल असेंबली का पाकिस्तान बनने से पहले, वो इलेक्शन हो रहा था जी. मैं सबऑर्डिनेट जज था, तो मुझे बना दिया उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर. मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना जी. मैंने इलेक्शन करवाए, मेरे पास उन्होंने रूल वगैरह भेजे. 1 हफ्ता मैं सुबह शाम रात को वो रूल पढ़ता रहता था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, बड़ी मुसीबत बन जाएगी. वो जो है ये किस लिफाफे में डालूँगा, वो किस लिफाफे में डालूँगा वगैरह वगैरह जी. ये हुआ जी. एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ये कांग्रेस की, रेड शर्ट्स, देवर इन पावर जी. पोलिंग स्टेशन के हाथे में मैं किसी मिनिस्टर को नहीं अलाउ करता था जी. नो मिनिस्टर डेयर कम इनसाइड दैट जी पोलिंग स्टेशन एरिया. रिजल्ट इलेक्शन हो गया, कांग्रेस रेड शर्ट ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी फ्रंटियर प्रोविंस में. तो पाकिस्तान के बनते वक्त रेड शर्ट मिनिस्ट्री थी जी पेशावर में. सर ये जो रिजल्ट्स आते थे उस वक्त के इलेक्शंस के, वर दे एवर चैलेंज्ड? नॉट एट ऑल. कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था. जो हार जाता था बिल्कुल सब, क्योंकि सबको पता था कि बिल्कुल ये फेयर इलेक्शन हुआ है जी. कोई नहीं, मुझे तो याद ही नहीं उठता था फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे.
अच्छा, दूसरा फैसला ये किया बिटवीन मिस्टर जिन्ना एंड मिस्टर गांधी के केपी के फ्रंटियर जो है वहाँ रेफरेंडम किया जाए, और वहाँ फ्रंटियर, क्योंकि कांग्रेस ने कहा हमारी मिनिस्ट्री वहाँ बनी हुई है, तो आप ये कैसे डिसरिगार्ड कर सकते हैं। उस पर फैसला दोनों के दरमियान ये हो गया कि यहाँ रेफरेंडम कराए, ऑटोमेटिकली फ्रंटियर विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान जी। तो रेफरेंडम का बंदोबस्त किया। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, आई प्रिजाइडेड ओवर द रेफरेंडम जी। 2 बक्से थे जी, एक पे लिखा हुआ था पाकिस्तान, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था हिंदुस्तान जी। आई वॉज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जी। फिर मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा 14 अगस्त 1947 जी। कितना जोश व खरोश था जी, कितना जज्बा था लोगों के दिल में जी। वो कहते थे जी हुकूमत करना तो हम लोग जानते हैं, वो तो हमारे खून में है, हमारे रगों में है। ये जो हिंदू हैं ये तो तमाम गुलाम रहे हैं उसी दिल्ली सुल्तान से लेकर के ये साल तक, पर सेंचुरी ये गुलाम रहे हैं, ये कैसे जानते हैं हुकूमत चलाना जी। ये स्पिरिट थी। कराची में कैपिटल बनाना, न पेंसिल, न कागज़, न मेज़, कुछ भी नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते रहे, ब्यूरोक्रेसी, इतना जज्बा था ये। सो आई थिंक हमारे यंगस्टर्स को भी दे नीड टू नो कि क्या वो एफर्ट्स, क्या वो जिद्दोजहद थी जिसके बाद पाकिस्तान मावरे से वजूद में आया। आई थिंक दे नीड टू नो दैट। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता जी, इनको कुछ नहीं पता। देखें ये देखें जी, हिंदू तो अंग्रेज इसके खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, तो हिंदू को तो छोड़ें जी, अंग्रेज खिलाफ था। माउंट बैटन ने क्या कुछ नहीं किया। ये जो पार्टीशन हुई है इसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की है जी, बहुत ज़्यादती की है। वो तो हिंदुओं ने उनको गवर्नर जनरल बना दिया ना जी, कि ये हमारा पहला गवर्नर जनरल माउंट बैटन होगा जी। उसने रेडक्लिफ के साथ मिल करके लाइन जो थी उसमें तब्दील कर दिया जी। तो तमाम पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो मैं कहता हूँ मिरेकल था जी, और सिर्फ एक ही आदमी ये कर सकता था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना जी, और कोई पाकिस्तान नहीं बना सकता था जी, सवाल ही नहीं पैदा होता था। 14 अगस्त 1947 को सुबह व्हेन आई ओपन माय आईज जी, यकीन नहीं आता था we now have a sovereign independent country which we can call our own, a country to live for and a country to die for, you see. मैंने देखा जी यूनियन जैक नीचे आते हुए, मैंने देखा पहली बार पाकिस्तान फ्लैग ऊपर जाते हुए इन पेशावर जी, 14 अगस्त 1947। Sir, what were those feelings, sentiments? मैं तो कहता हूँ हमें यकीन नहीं आता था जी, और हमने कहा कि हम तो इतनी मेहनत करेंगे इस कि ये कामयाब हो जाएगी। मिस्टर जिन्ना वाज स्टिल अलाइव जी। हाँ जी। अच्छा, उसने पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आए पेशावर जी जिन्ना साहब, तो उन्होंने बुलाया सिविल सर्वेंट्स को जी। पता है उनको क्या कहा जी? उनको कहा गवर्नमेंट्स में कम एंड गवर्नमेंट में गो, but you will always be there. You are the backbone of administration. You are the backbone of administration, said Mr. Jinnah ji. And he said, गलत काम कभी मत करो। चीफ मिनिस्टर खान अब्दुल कयूम खान साथ बैठा हुआ था, इनके ये तुम पे से गलत काम करवाएंगे, खबरदार अगर तुमने गलत काम किया, said कायद, you know. And he said, quote, You must resist it. You must resist it. ये तुमसे गलत काम करवाएंगे। And then Qaid said, I know that in doing so you will suffer. I know you will suffer. But I want you to make this sacrifice for Pakistan. तुम ये कुर्बानी दो, इसी गलत काम कभी ना करो। सर कहते हैं आज को जो हम मसाइल देख रहे हैं पाकिस्तान को जो दरपेश हैं, वो पाकिस्तान बनने से पहले की साजिशों का नतीजा नजर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना जी,
पाकिस्तान, मैं ढाका में था जब मिलिट्री एक्शन हुआ, मैं ढाका में था जी। बंगाली बिल्कुल नहीं चाहता था पाकिस्तान को तोड़ना, बिल्कुल नहीं चाहता था पाकिस्तान को तोड़ना। मैं अपने CSP कोलीग्स को मिला जी बंगाल में, ये ढाका में। उन्होंने कहा खुदा के लिए ये जो है ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो बंगाली तो नहीं चाहता। और ख़ास कर चंद इंटेलेक्चुअल थे ढाका में जो कि जिनके ऊपर हिंदुस्तान का, इंडिया का असर वसर था। बाकी जो लोग थे तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के दे वर नॉट इन फेवर ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान। एक दिन मैं ट्रूप्स के साथ ट्रूप ट्रेन में वो म्यूनिशन ले जा रहे थे, मैं भी साथ जा रहा था जसोर की तरफ। मैं ढाके में नहीं बैठता था, मैं इधर उधर फिरता था जी। मैंने शाम का वक्त था, एक बारिश आदमी नमाज पढ़ रहा था, मैंने देखा, मैं ट्रेन से देख रहा था, तो मैंने कहा या खुदा, ये मुझसे अच्छा मुसलमान है, अब ये मेरा दुश्मन कैसे बन गया है जी, अब ये मेरा दुश्मन कैसे बन गया है जी। बंगाली नहीं तोड़ना चाहता था, नहीं तोड़ना चाहता सर। एंड इट्स आल्सो सेड दैट यू वर इन टीयर्स जी, यू वर इन टीयर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखें जी, मैं आपको बताऊं, इन्होंने वो मुझे ये बड़ी अचीवमेंट थी, बड़ी ज़बरदस्त। मार्शल लॉ गवर्नमेंट का फ्री इलेक्शन कराओ, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। इलेक्शन कमीशन जाने और ये लोग जाने, और जो वैसे ही हो गया। शेख मुजीबुर रहमान ने स्वीप कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गई वेस्ट पाकिस्तान में जी। सर, बट इट वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट फेयर इलेक्शंस, द फेयरेस्ट एंड इम्पार्शियल इलेक्शन एवर हेल्ड इन पाकिस्तान जी। और मैंने फिर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर टेलीविज़न था जी, मैंने कहा उनको बोलने दो इनको, ये जितने भी तुम कमेंटेटर बुलाते हो बोलने दो इनको, जो मर्जी है कहें। अगर कोई हार गया है तो दौलताना हार गया है, आप जो मर्जी है कहना चाहते हैं उसके खिलाफ कि क्यों, बात क्या है, बात क्या है, वाई हैज़ ही लॉस्ट, वाई हैज़ ही लॉस्ट। एब्सोल्युटली सर। सर, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट ब्रेक के बाद एक बुनियादी सवाल। हमने इलेक्शंस बैक आफ्टर द ब्रेक, वेयर इन कॉन्वर्सेशन विद रोहिदाद खान साहब, और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले रोहिदाद खान साहब, हम बात करते थे 1970 के इलेक्शंस के, जिसके हवाले से आपने कहा द मोस्ट फेयरेस्ट इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सर, हमने रिजल्ट्स को कबूल क्यों नहीं किया? जब इलेक्शन हो गया ना जी, तो नेशनल असेंबली का सेशन ढाके में होने वाला, तारीख मुकर्रर की गई थी, तारीख मुकर्रर की गई थी। मुझे भुट्टो साहब ने फ़ोन किया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा। तो व्हाई डोंट यू कम टू पर्ल कॉन्टिनेंटल हियर पिंडी में, हाँ गपशप करेंगे। मैं जो गया तो बड़ा गुस्से में था। मैंने कहा जी क्या बात है? कहता है ये याया ने डेट क्यों फिक्स कर दी है नेशनल असेंबली के लिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। I am defending the honor and I am defending the rights of the people of West Pakistan against Sheikh Mujibur Rahman, who has swept East Pakistan. और इन्होंने डेट फिक्स करी। तो ये जो मेजर इश्यूज हैं, हमारा तो ख्याल ये तो पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी मेजॉरिटी है, तो अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये तो वो मनवा लेगा। हमारा तो ख्याल ये था कि ये पार्लियामेंट से बाहर होना चाहिए इन चीज़ों का, उसके बाद जब सेटल हो जाएं उसके बाद ये हम पार्लियामेंट में जाएंगे। अच्छा, उसके लिए शेख मुजीबुर तैयार नहीं था। मैं गया शेख साहब को मिलने के लिए जी, शेख मुजीबुर रहमान को। उसका भी स्क्रिप्ट था, वो उसने हमें दिया था कि मैं रेडियो और टेलीविज़न पे ये कहूँगा जी। बट आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन जी लेटर। तो उसमें लिखा हुआ था बांग्लादेश। तो मैंने कहा शेख साहब ये बांग्लादेश तो आप न कहें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। कहता है अगर आपको बांग्लादेश मंजूर नहीं है तो मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा जी आप ईस्ट बंगाल कह दें। कहते हैं ईस्ट बंगाल भी मुझे मंजूर नहीं है, मैं तो बांग्लादेश कहूँगा। मैंने रेफर किया पिंडी, मैं ढाका में था जी। उन्होंने कहा बोलने दो। रिजल्ट वॉज कि शेख मुजीबुर रहमान ने रेडियो टेलीविज़न पे पाकिस्तान के कह दिया कि ये अभी ईस्ट पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश। अच्छा, मगर आपका जो सवाल था कि रिजल्ट हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जी, तस्लीम किए।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो तैयार नहीं था कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए जी। इसके लिए अगर होता ईस्ट पाकिस्तान भी होता तो प्राइम मिनिस्टर तो शेख मुजीबुर रहमान होता ना जी, तो बल्कि वो नोटिफाई भी हो गया था कि ये प्रोविजनल वो है। भुट्टो साहब वॉज नॉट प्रिपेयर्ड द रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन जी। फौज तैयार नहीं थी टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन जी। उन्होंने कहा ये तो आ गया है, ये तो GHQ को ट्रांसफर कर देगा ढाका, फिर क्या करेंगे। दोनों ने मिल करके पाकिस्तान को तोड़ दिया जी। मुझसे लोग कहते हैं, पूछा जाता है मुझसे, कौन है जिम्मेदार जी पाकिस्तान को तोड़ने का, इतना अच्छा इलेक्शन हो गया इसी मेरा जवाब तीन याया खान, बिकॉज ही वॉज इन द ड्राइविंग सीट जी, ड्राइविंग सीट में था, तमाम ताकत इक़्तिदार उसके हाथ में था जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो तैयार नहीं था to play the role of leader of opposition in undivided Pakistan जी। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन के रिजल्ट के बाद शेख साहब की आंखों में चमक कुछ और थी जी। वो अनडिवाइडेड पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही लॉस्ट इंटरेस्ट, वो बिल्कुल नहीं था जी। मैंने इसको कहा जी, मैंने कहा शेख साहब आप इतने बड़े लीडर हैं, आप बंगालियों के लीडर नहीं हैं, आप तो हमारे भी लीडर हैं, तो आप वेस्ट पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पता है मुझे क्या कहा जी? कहता है खान साहब वेस्ट पाकिस्तान बहुत दूर है एंड इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू गो देयर जी। नेवर केम जी, नेवर केम। इलेक्शन के बाद उसने कहा बांग्लादेश, नथिंग लेस देन बांग्लादेश जी। So sir, ये तीन लोगों को आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? तीन, in that order. In that order. In that order, yeah. Yahya and then Zulfikar Ali Bhutto and Sheikh Mujib. सर मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में मोस्ट प्रोग्रेसिव एरा की अगर हम बात करें, वो कौन सा, आपने चूंकि आपने पाकिस्तान के पहले, पाकिस्तान के क्रिएशन से पहले के हालात आपने बताए, पाकिस्तान की क्रिएशन के वक्त के मनाजिर आपने बताए, और पाकिस्तान जब बन गया तो तमाम अदवार आपने देखे, तो सर मोस्ट प्रोग्रेसिव एरा कौन सा होगा, किसका? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एंड आपकी उस वक्त आप फेडरल सेक्रेटरी भी थे, आप चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं सिंध। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था जी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस वक्त जी। और रात के 1 बजे कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई जी, रात के 1 बजे जी, भुट्टो साहब ये पिंडी में। तो वो जो था जी, भुट्टो साहब ने मुझे कहा, पहला मैं सीनियर सिविल सर्वेंट से मिलना चाहता हूँ, तो उनको तुम कह दो ये अरेंज इट। मैंने अरेंज किया ये पंजाब हाउस में हम सब मिले जी। विंटर था, हम सब टॉप सेक्रेटरी सब मिल गए जी हमको। तो भुट्टो साहब ने कहा आधा मुल्क हमसे चला गया है, बट लेट अस लुक आफ्टर रेजिडुअल पाकिस्तान जी, इसकी हम हिफाजत कर, एंड आई नीड योर हेल्प एंड आई नीड योर असिस्टेंस एंड आई नीड योर कोऑपरेशन। सिविल सर्वेंट्स को कहा जी, सिविल सर्वेंट ने कहा जी बिल्कुल हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, आपकी कोऑपरेशन करेंगे, ये है वो है ये। अब तो आप मुल्क को बचाने का सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही बचा सकता है, और तो कोई सीन पर कोई आदमी है ही नहीं इसमें भी। एंड गुलाम इसा खान हुआ एट दैट टाइम कैबिनेट सेक्रेटरी था जी, उसने कहा जी आप वली खान को भी कांटेक्ट करें और उनको भी कहें कि वो आपके साथ कोऑपरेशन करें। भुट्टो साहब ने कहा आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली दिस जी। वली खान आया, मिला उसको जी, भुट्टो साहब, ये वली खान ने मुझे फिर बाद में बात बताई, कहते हैं उसने कहा मुझे आप कोऑपरेशन चाहिए। वली खान कहता है मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया और मैंने कहा ये पख्तून का कॉल है, ये पख्तून का कॉल है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपके साथ कोऑपरेशन करूंगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जी। एंड देन व्हाट हैपेंड जी, पहला वार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो टॉपल नहीं हुआ था, उसको सैक कर दिया बिकॉज इट वाज ए नॉन PPP गवर्नमेंट थी। पहला हुआ, उसके नतीजे में फ्रंटियर में
ANP की गवर्नमेंट थी, लेड बाई मुफ्ती महमूद, उन्होंने इन सिंपैथी विद बलूचिस्तान, मुफ्ती साहब ने ये रिज़ाइन कर दिया, वो गवर्नमेंट भी चली गई। दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक थी, सबसे बहुत बड़ी गलती जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की। नतीजा ये था, व्हेन ही वाज ऑन द रोप्स, और फांसी, इसमें कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा उनको मिल गई थी, कोई पॉलिटिकल लीडर उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं था तैयार। और आप हैरान होंगी, एक दिन कैबिनेट मीटिंग में, अब ये ज़ियाउल हक साहब का टाइम है, तो ज़ियाउल हक से हम सिविल सर्वेंट को कहा आप तो बाहर चले जाइए, और इनको पॉलिटिशियन को जो उनकी गवर्नमेंट थी उनको कहा, वो पर्चियाँ दी उनको कि इसके ऊपर लिखो कि कैपिटल पनिशमेंट, इसको फांसी दें या न दें। जितने भी सिविलियन मिनिस्टर से सब ने कह दिया फांसी दो, सब ने कह दिया फांसी दो जी। अच्छा, ये तीसरी बात जो बुश साहब ने की, जो लैंड रिफॉर्म किए थे वो सुपरफिशियल थे जी, सुपरफिशियल थे जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नतीजा ये हुआ, जो लोग इसके साथ थे, जो बड़े रेडिकल लोग थे, लाइक मेराज मोहम्मद खान एंड लाइक डॉक्टर मुबशर, वो तो चले गए जी, वो तो छोड़ के चले गए, तो छोड़ के चले गए जी। ही वॉज नाउ सराउंडेड बाय फ्यूडल लैंडलॉर्ड जी, फ्यूडल लैंडलॉर्ड जी। अच्छा, दूसरा जो उसने वार किया, उसने कहा, वकार हमारा एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी था, he said, God willing, वकार लिविंग, I will sort out the CSP जी। 1400 सिविल सर्वेंट्स को बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बैक जुम्बिश कलम उनको घर भेज दिया जी, सैक कर दिया जी, नो इंक्वायरी, नो नथिंग। हम सब काम रहे थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने टेलीविज़न के ऊपर सबके नाम पढ़े, 1400 के। मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध था, फिर भी मुझे भी वो था, फिक्र थी कि या अल्लाह मेरा नाम कहीं ना आ जाए, फिर मैं क्या करूँगा मिड करियर में। and without any inquiries, they नो were sacked. इंक्वायरी जी, नो इंक्वायरी। सो दिस वाज द ट्रेजेडी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी। But sir, how was the term progressive? हाँ, Progressive. देखें जी, उसका जो था वो उनका स्लोगन जो था जी, ताकत का सरचश्मा अवाम है जी। अब तो ताकत का सरचश्मा GHQ है जी, अवाम तो नहीं है। और जितनी लेबर वगैरह, मुझे कहा, मैं फिर लेबर सेक्रेटरी बन गया जी। मुझे कहा इनको चेंज करो इन फेवर ऑफ द लेबरर जी। वो जनाब हमने वो सब कुछ करवा दिया उनके लिए, मगर भुट्टो साहब प्रोग्रेसिव सिर्फ सुपरफिशियली जी। Superficially थे। He didn't believe in it. He did not believe in it at all. You see, you know. उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव ये था, इक़्तिदार पर काबू रहो, इक़्तिदार पर कब्जा करो, इक़्तिदार की खातिर ये। सर, पाकिस्तान, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन पाकिस्तान ज़वाल पजीर कब से होना शुरू हुआ? ज़वाल पजीर तो बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन जी। जिस दिन अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया जी और डेमोक्रेसी को डिरेल कर दिया जी, बग़ैर किसी वजह के। आजकल तो कहते हैं ना जी, जब वो जो मिलिट्री डिक्टेटर पहले मेरे हम वतनों जब तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं भाई करप्ट हैं और ये सिविलियन वगैरह वगैरह। उस वक्त कोई करप्शन की बात नहीं थी जी। कि फिरोज़ खान नून वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उसका IQ तो ज़रा लो था, मगर वो करप्शन नहीं था, करप्शन बिल्कुल नहीं थी उसमें जी। इसलिए कोई जवाज़ नहीं था। मैं डिप्टी कमिश्नर था जी, मैं उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था डेर इस्माइल खान में जी। मैंने सुबह रेडियो पे सुना कि जी मार्शल लॉ लग गया। मैंने कहा ये मार्शल लॉ कैसे लगे हो, गवर्नमेंट तो ठीक ठाक चल रही है। मैं डेर इस्माइल खान का डिप्टी कमिश्नर हूँ। वो एक पुरानी किताब मैंने पढ़ी थी, इस पर रूल ऑफ लॉ पे जी। मेरी लॉ डिग्री थी, मैं पॉलिटिकल साइंस का MA मैंने किया हुआ था। उसमें वो कहते हैं कि लंदन में भी मार्शल लॉ लग सकता है अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मैजिस्ट्रेट या जज जो है वो अपने कोर्ट में न जा सके। दिस इज सफिशिएंट जस्टिफिकेशन
کہ لوکل کمانڈر جو ہے فوج کا وہ بغیر کسی کے پرمیشن کے وہ جا کے اقتدار پر قبضہ کر لے اور نارملسی ریسٹور کرے اور اس کے بعد وہ اپنے بیرک چلا جائے جی. تو میں نے کہا یہاں تو خیر خیریت ہے. وہ واقعی یہی حالت تھی جی, تمام ملک میں خیر خیریت تھی. کوئی جواب پہلا جو تھا تو سر he stabbed Pakistan's democracy جی he stabbed Pakistan's he democracy stabbed Pakistan democracy in the back جی. اور یہ پہلے تھے یہ پہلا فرسٹ پرسن جی. اینڈ ہسٹری ول ہولڈ ایوب خان ریسپانسبل فار دیٹ جی. میں کہتا ہوں اچھا. اور دوسرا جو اس کا اکامپلس تھا چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس منیر, اس کے ساتھ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں تو مارشل لا لگانے والا ہوں, آپ مجھے سپورٹ کریں گے. چیف جسٹس منیر گو ہیڈ. اس نے جناب جب وہ کیس چیلنج ہو گیا کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اس نے کہہ دیا ویلیڈیٹ کر دیا مارشل لا کو, پہلا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ. اگر وہ کہتا کہ میں مارشل لا کو ویلیڈیٹ نہیں کروں گا تو ایوب خان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مارشل لا لگا سکتا. بالکل مارشل لا, یہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں جب یہ ڈیریل کرتے ہیں ڈیموکریسی کو اور مارشل لا امپوز کرتے ہیں, چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے پہلے پوچھتے ہیں جی. منیر نے بھی یہی کیا, اس کے سکسیسر نے بھی یہی کیا جی. سر میں جنرل ضیاء الحق کے بھی چاہوں گی کہ ٹرم پہ ذرا آپ بات کریں. مجھے ایک اور چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے. اینڈ دین فرام دیٹ ٹائم ٹو ناؤ جہاں پر ہم نے ایک اسموتھ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن دیکھا اپنے ملک میں, اور اس کو یہ ایک مائل سٹون کنسیڈر کیا جاتا ہے سر. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 الیکشنز بھی اگر ڈیموکریٹک ہی سیٹ اپ جو ہے آگے ہمیں بڑھتا ہوا اسموتھلی نظر آیا تو پاکستان جو ہے وہ کیا ترقی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹو میں ابھی بار بار اس چیز کا حوالہ دیتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت کرپشن پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. لیڈرز کی جو کریڈیبلٹی ہے دیر انڈر سیریس کوشچن, چاہے وہ میمو گیٹ سکینڈل ہو, چاہے وہ پینما گیٹ سکینڈل ہو. لیڈرز اپنے آپ کو جسٹیفائی اور اپنے آپ ایک کلین چٹ ہی حاصل کرتے ہوئے اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صرف ماضی کی جو ہم جس طرح سے بات کریں ادوار کی, جنرل ضیاء کا دور بھی تھا, آپ نے تمام چونکہ وہ ادوار دیکھے, تو میں اداروں کی اس وقت پرفارمنس اور ان کی وہ کارکردگی اس طرح سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں اس کا جواب ذرا پہلے اس میں یہ ایک بات جو کہی جاتی ہے, بڑے ریسپانسبل لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے, جو چیف منسٹر تھا کے پی کے کا حیدر ہوتی جی, اس نے ٹیلی ویژن پہ کئی دفعہ کہا ہے ان کے خلاف تو مین چارج ہے کہ بہت بڑا میگا کرپشن انہوں نے کیا اور الیکٹوریٹ کو جب موقع ملا تو انہوں نے مار کے ان کو نکال دیا جی. اس نے کہا ہم سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ کرپٹ نہیں تھی. میں اس کا صرف ایک سیکنڈ میں جواب دینا چاہتا ہوں. جناح صاحب دا فاؤنڈر آف دا نیشن واز انکرپٹیبل جی, انکرپٹیبل جی. نہ ہندو اس کو کرپٹ کر سکا, نہ انگریز اس کو کرپٹ کر سکا جی. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین, آپ جو بھی کہیں اس کے متعلق, انکرپٹیبل جی. اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے جی, اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے. سہروردی بالکل صاف تھے اس کے, بریلینٹ بیرسٹر جی. کے پی کے میں ڈاکٹر خان صاحب کی پہلی جو ریڈ شرٹ گورنمنٹ تھی, ڈاکٹر خان صاحب باقی جو بھی کو آپ کہیں پاکستان کے فیور میں تھا یا اگینسٹ تھا, ایبسولوٹلی کلین ہینڈ جی. خان عبدالقیوم خان پہلا چیف منسٹر جو تھا فرنٹیئر کا, ایبسولوٹلی کلین ہینڈ. اس لیے یہ لعنت جو آئی ہے یہ بعد میں آئی ہے جی. یہ کب سے آئی ہے سر؟ یہ مارشل لا کے بعد آئی ہے, مارشل لا کے بعد آئی ہے, مارشل لا کے بعد آئی ہے. سر اگر یہ مارشل لا پر سارا بلیم عائد ہوتا ہے, اینڈ لائک آئی سیڈ یو ور پوزیشنڈ ایٹ امپورٹنٹ پوزیشنز, سر ہاؤ ڈڈ یو الاؤ دی ڈی جنریشن آف نیشنل انسٹیٹیوشنز؟ مارشل لا لگ گیا, ہاں جی, رول آف لا ختم ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی. ایوب خان کی کون اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, یحییٰ خان کی کون اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے جی. اسی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی. دے ہیڈ ٹوٹل پاور. ٹوٹل پاور تو بہت ڈینجرس چیز ہے, بہت ڈینجرس چیز ہے. اس کے اوپر امریکہ میں بھی ٹوٹل پاور نہیں ہے پریزیڈنٹ کے پاس. چیکس اینڈ بیلنس, چیکس اینڈ بیلنس, چیکس اینڈ بیلنس تو مارشل لا میں نہیں ہوتا, وہ تو ٹوٹل پاور اس کے ہاتھ میں آتا ہے جی. اس کے یہ پہلی دفعہ اس پاکستان میں
جو انسٹیٹیوشن کمزور ہو گئے امپوزیشن آف مارشل لا کے بعد شروع ہو گئی. سر جنرل ضیاء کا دور بھی ضیاء کے دور میں تو بالکل یہ ہو گیا نا جی. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی نا جی. سپلٹ ججمنٹ. سپریم کورٹ کے 4 ایک طرف تھے، 3 دوسری طرف تھے. 4 جو تھے وہ فیور میں تھے اور 3 اس کے اگینسٹ تھے. اگر قیصر خان جو اوریجنلی بینچ میں تھا، جج تھا، اگر اس کو چلنے دیں، اس کو ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا، اس نے کہا مجھے نہ لگاؤ، میں تو ریٹائر ہو رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم کو ہم ایکسٹینشن دیں گے، یو ول سی دس تھرو. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ قیصر خان جو ہے وہ تو اس ایویڈنس کے بیسس کے اوپر اس کو پھانسی دینے کے تیار نہیں ہے، انہوں نے اس کی چھٹی کر دی. دا ریزلٹ واز کہ ناؤ 4 بن گئے فیور پھانسی کے، 3 ہو گئے اگینسٹ جی. اور ذوالفقار علی بھٹو کو جا کر کے پھانسی دے دی گئی جی. یہ ہوا جی. اچھا، اب جو پوزیشن ہے جی، نتیجہ یہ تھا جی. باقی تو تمام پارلیمنٹ تو تھی نہیں جی، پارلیمنٹ تو نہیں تھی جی. اچھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ماشاء اللہ وغیرہ، آپ ٹرانسفر آف پاور کی باتیں ہم نے شروع کر دی جی. اچھا، ٹرانسفر آف پاور کی ہم نے کہا یہ کریں، یہ ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا، ایٹرنلی یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کو. انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا. اس نے کیبنٹ میں کچھ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے. لیٹ جنرل فضل حق جو تھا، اس نے کہا عوام نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار چھوڑ دیں، یہ تو یہ سویلین جو ہیں، یہ سول سرونٹ، یہ جو ہیں بیوروکریسی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اقتدار ہم چھوڑ دیں اس چیز کو. بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ضیاء الحق صاحب نے کہا، وہ جو مجلس شورا وغیرہ وہ بنائے تھے، اس نے ہر ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو کہا مجھ کو لسٹ دے دو آف ایسے لوگوں کی جو پابند صوم و صلات ہوں، فار شورا ممبرشپ پابند صوم و صلات ہوں، انہوں نے کبھی شریعت سے انحراف نہ کیا ہو کسی نے. اچھا، ان کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، ان کے ہاتھ بالکل صاف ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو تھا جنرل فضل حق، وہ بہت منہ پھٹ آدمی تھا جی. تو اس نے کہنے لگا، اور اس نے کہا کہ 3 ہفتے کے بعد خوب کیئرفلی لسٹ بناؤ، مجھے بھیج دو. اس نے کہا سر یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار 3 months 3 weeks 3 months اور 3 weeks. جہاں تک کے پی کے کا سوال ہے، آئی ہیو نو بڈی ٹو ریکمینڈ جی. کہتا ہے یہ تم کیا باتیں کرتے ہو، یو آر اے ویری ریسپانسبل پرسن. اچھا، جا کے ذرا اپنے لوگوں سے بات چیت کرو. اس نے کہا آپ نے مجھے مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا ہوا ہے کے پی کے کا، تو یہ تو اس لیے آپ نے لگایا ہے کہ مجھ سے اچھا آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں. اس نے کہا حقیقت تو یہ ہے، وہ کون سا عیب ہے جو مجھ میں نہیں ہے. کیبنٹ میں کہا. اور اس کے بعد وہ گیا اس کی طرف. غفور خان ہوتی، وہ بھی منسٹر تھا. یہ جو بیٹھا ہوا ہے، کون سا عیب ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اور اس نے انیومریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر ایک تیسرے فیڈرل منسٹر کے پیچھے لگ گیا. ضیاء الحق نے اسے کہا انٹروین. اس نے کہا یہ تم ایسی بالکل غلط باتیں کرتے ہو، بی سیریس فار اے چینج. اور اس نے کہا ضیاء الحق نے جی، مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، میں نے شراب پیتا ہوں، میں پابند صوم و صلات ہوں، یہ ہے وہ ہے. اسی پتہ ہے جنرل فضل حق نے اس کو کیا کہا؟ کہتا ہے سر ایز فار ایز یو آر کنسرن وی ول ڈسکس دی میٹر آؤٹ سائڈ دی کیبنٹ جی. تو میرا مطلب یہ ہے نا جی کہ امپوزیشن آف مارشل لا کے بعد انسٹیٹیوشن ختم ہو گئے جی. انسٹیٹیوشنز ختم ہو گئے اور جوڈیشری ختم ہو گئی، سپریم جوڈیشری ختم ہو گئی تھی. وہ تو جسٹس منیر کے وقت سے ختم ہو گئی تھی، جس کا میں نے ذکر کیا یہ اس کو. بچہ اگر مارشل لاء کے دوران اس کی امپوزیشن کے بعد اگر رولرز were never and could never have been held accountable، تو جو آنیسٹ ہمارے جو افراد جو اداروں کے ساتھ منسلک تھے، we never saw any resignations being tendered. سر ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ ایک آنیسٹی کے ساتھ اگر انسان کام کر رہے ہیں and if you're not okay with the system، ایک ریزگنیشن ٹینڈر. میں بتاؤں جی، بیوروکریسی جو تھی، وہ جو سچویشن جس کو وہ فیس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ
یہ تو اب ریئلٹی بن گئی ہے، یہ تو فوج ریئلٹی بن گئی، فوج نے قبضہ کر لیا ہے جی۔ میں کہتا ہوں جی جب چیف جسٹس منیر نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، لیگلائز کر دیا، اس کے بعد یہ آرگومنٹ ہی بالکل آپ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کوئی یوزر پر ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ چیف جسٹس ہسٹری ول ہولڈ ہم ریسپانسبل جی۔ اگر وہ کہتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا جی آئی ول ناٹ ویلیڈیٹ، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی ٹو امپوز مارشل لاء۔ اس کے بعد بھی کون سا چیف جسٹس ہے جس نے جو فوج کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے جی؟ کون سا ہے جی؟ آپ اب دیکھیں اس کو، یہ جو ہے ارشاد حسن خان، وہ جو ہے اپنا نسیم حسن شاہ، یہ سب فوج کے ساتھ جی، جو فوج کہے وہی ججمنٹ بھی اسی کے مطابق دیتے ہیں جی۔ اس لیے تو جب پہلی دفعہ اس کی وجہ سے میں سڑک پہ نکل آیا جب پتہ لگ گیا کہ افتخار چودھری نے فوج کو نو کہا ہے، نو کہا نا، وہ بیٹھا ہوا تھا، دیر واز چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مشرف، فلینک بائی ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی آئی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹر فلانا، اور ایک یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے ساتھ، اس کو ریزائن کرو۔ اس نے کہا میں ریزائن نہیں کرتا، میں ریزائن نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد کیا ہوا، 1.5 لاکھ لوگ جناح ایونیو کے اوپر نکل آئے جی، ریسٹور کرنا پڑا جی، چیف جسٹس کو رکھو، عوام نے ریسٹور کیا اس کو، پیپل پاور نے ریسٹور کیا اس کو جی۔ سر موجودہ دور کیسے دیکھتے ہیں؟ کین وی کنسیڈر اٹ ٹرو ڈیموکریٹک سیٹ اپ، ایک حقیقی جمہوریت جو ہمیں بتایا جاتا ہے؟ بالکل نہیں جی، یہ میں تو الیکشن 70 کے بعد کسی الیکشن کو میں فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں مانتا۔ سر ابھی تو ہم بڑے ریفارمز پہ کی طرف بھی جا رہے ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں، بالکل کہنے کی باتیں ہیں۔ اور اگر الیکشن فیئر نہ ہو تو اس کے بعد باقی انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ تو اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے جی، دوسری بات یہ ہے دی سپریمیسی، دی انڈیپینڈنس آف دی سپیریئر جوڈیشری جی، انڈیپینڈنس آف دی۔ افتخار چودھری کے وقت میں مجھے یقین تھا یہ جی، میں ان کے سامنے پیش بھی ہوا تھا، کئی دفعہ پیش ہوا تھا جی۔ آئی ایم ناٹ سو شیور ٹوڈے جی، انڈیپینڈنس آف دی سپیریئر جوڈیشری، آئی ایم ناٹ شیور۔ ان کا پچھلا ریکارڈ بہت خراب ہے جی، سپیریئر جوڈیشری کا پچھلا رائٹ فرام جسٹس منیر جی بہت خراب ہے۔ فوج کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں جی، فوج کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب ایوری تھنگ ول ڈیپینڈ آن دس سپریم کورٹ جی۔ یہ اسی راستے پہ چلیں گے جو کہ جسٹس منیر نے بتایا ہے، یا یہ کسی دوسرے راستے پہ چلیں گے؟ دیٹ از دی the onus lies on them. The onus lies on them جی۔ سر اینڈ لائک آئی سیڈ، آپ پاناما لیکس کے ہیئرنگز میں بھی آپ ڈیلی سپریم کورٹ جاتے رہے ہیں۔ سر what do we expect out of that؟ اگلے 5 سال نواز شریف صاحب کو ملنے چاہیے، اینڈ موجودہ سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہوئے سر کوئی پولیٹیکل میچورٹی نظر؟ میں تو یہ کہتا ہوں جی، میں تو یہ کہتا ہوں میاں صاحب میں اچھی کوالٹیز بھی ہیں جی، میاں صاحب میں اچھی کوالٹیز میں شریف آدمی ہے جی۔ بات یہ ہے کہ یہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے جی۔ جب اتنے آپ کے خلاف پاناما پیپر میں آپ کا نام آ گیا، فیملی کا نام آ گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ والنٹریلی ریزائن کر دیتے، والنٹری جیسے پرائم منسٹر نے کیا، اس میں اوروں نے کیا جی، اوروں نے کیا، آپ والنٹریلی ریزائن کرتے، اور آپ کہتے میں فریش الیکشن کروں گا۔ لیٹ دی الٹیمیٹ ساورن آف پاکستان ڈیسائڈ جی، الٹیمیٹ ساورن آف پاکستان جو ہے وہ عوام ہے جی، وہ لوگ ہیں۔ میرے اوپر یہ داغ لگا ہوا ہے اور یہ ایلیگیشن ہے، میں اس کا جواب صرف پاکستان کے لوگ دے سکتے ہیں جی، اور کو نہیں دے سکتے۔ نہیں، اگر وہ یہ کہتے، میں تو کہتا ہوں یہ شاید الیکشن جیت جاتا ہے جی، یہ اس ایشو کے اوپر وہ الیکشن جیت جاتا، اگلا الیکشن جی۔ سر اس پر ایک اور نشست رکھیں گے، اور نواز شریف صاحب جو کہ ہمیشہ عوام کو بھی یہ بات یاد دلا رہے ہوتے ہیں، اور سب کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ جب بھی ان کو عوام نے منتخب کیا، ان کو ایک میجورٹی ان کو حاصل ہوئی کمپیئر ٹو ادر پارٹیز، اس پر ضرور بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا شو، اینڈ ناظرین پروگرام کی ٹیم اور ارینا شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔